Dears, hello dears, welcome to today's questions. First, we have a passage to read and answer the questions. Questions 1 to 5. Read the following passage and answer the questions. Tiger is the national animal of India. The black stripes across the dark brown body distinguish the tiger from other animals. The lifespan of tiger is 12 years. Deforestation is the biggest challenge for the survival of the tigers. Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala is one of the best tiger sanctuaries in India. Tigers eat only meat. Tigers are able to stare for a long period of time without blinking their eyelid. Tigers prefer to live in areas near water. Tigers are ambush hunting animals. Tigers have 6 times more vision power than humans during night. Tigers have the ability to communicate in many different sounds. There are 54 tiger sanctuaries in India. Project Tiger is a project started by Government of India to protect tigers. This project was started in 1973. So this is the passage. Now shall we move to the questions? First question, how do you identify tiger easily from other animals? See, the black stripes across the dark brown body distinguish the tigers from other animals എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കടുവയെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ. ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ കടുവകളെ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് അക്രോസ് ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ബോഡി എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അപ്പോൾ നമുക്കതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് അക്രോസ് ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ബോഡി. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ടു സർവൈവൽ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ്? എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടത്? അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ്, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ അറ്റാക്സ് ഫ്രം അതർ ആനിമൽസ് വൈൽഡ് ഫയർ, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി, ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, which of the following statements is true about tigers? They have less communication skills. It's not. They eat both meat and vegetables. It's not. They don't prefer to live in areas near water. No. They have good vision during night. Yes, they have 6 times more vision power than humans during night. So that is the correct answer. They have good vision during night. Okay. Next, what is Project Tiger? And the Project Tiger is a project started by Government of India to protect tigers. Another option undo? Yes, Tiger Conservation Plan aanu. Option C aanu correct answer. Next, tigers live in dash areas. Evideya nokkam. Yes, live in areas near water. They prefer to live in areas near water. So that's correct answer. Another option undo? Yes, areas near water. Option number B is the right answer. Next, which among the following is not matching of the total numbers of flowers in the picture? ഇതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കാണിക്കാത്തത് ഏതിലാണ്? 4 × 3, 4 പോട്ട്സ് ഇൻറ്റു 3 ഫ്ലവേഴ്സ്. റൈറ്റ് ആണ്. 3 + 3 + 3 + 3 അല്ലേ? ഫ്ലവേഴ്സ് 3 + 3 + 3 ആണ്, അതും കറക്റ്റ്. 3 × 4, 3 ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ 4 പോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, 4 + 4 + 4 + 4. ഇവിടെ 4 ആയിട്ടല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളത് അല്ലേ? എല്ലാം 3 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, look at the shapes given below. Now, fill in the missing part. The number of uncolored circles is dash the number of colored circles. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും അൺകളേർഡ് സർക്കിൾസും കളേർഡ് സർക്കിൾസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് രണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. കളേർഡ് സർക്കിൾസ്, അൺകളേർഡ് സർക്കിൾസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കളേർഡ് സർക്കിൾസ് നോക്കാം. 1 2 3 4 4 അല്ലേ? ഇനി അൺകളേർഡ് സർക്കിൾസോ 1 2 3 4 5 6 7 8. അപ്പോൾ കളേർഡ് 4ഉം അൺകളേർഡ് 8ഉം ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ കളേർഡിനേക്കാളും 4 അധികം ഉണ്ട് അല്ലേ? 4 മോർ.
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് കളേർഡ് സർക്കിൾസ് ഈസ് ഡാഷ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കളേർഡ് സർക്കിൾസ്. എന്തായാലും മോറാണ്. എത്ര മോർ? 2 മോറോ? നോ, 4 മോർ ദാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, 4 മോർ ദാൻ. നെക്സ്റ്റ്, Akhil and his friends are playing treasure the game of hunt. Given below is the picture of children moving around the treasure. നിധി കണ്ടെത്തൽ എന്നുള്ള കളിയാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹൂ ഈസ് ദ ചൈൽഡ് ടു ദ ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രഷർ? ട്രഷറിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടി ആരാണ്? അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത് നടുക്ക് ട്രഷറാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ്? ട്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാണ് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടി. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി, ചന്ദ്ര ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം ആരോസിൻ്റെ പകുതിയാണ് മുകളിലുള്ളത്, അതിൻ്റെ പകുതി ഓപ്പോസിറ്റായി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇവിടെ അപ്പ് പകുതിയും ഡൗൺ പകുതിയും. അപ്പോൾ അടുത്തത് ആദ്യം ഡൗണ് ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് ഏതാ? യെസ്, ഇതിൽ അപ്പാണ് വരുന്നത്, ഇതാണ് ഡൗൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ. വിച്ച് പെയർ ഓഫ് പെൻസിൽസ് ഹാവ് സെയിം ലെങ്ത്? ഇതിലേത് പെയറിനൊക്കെയാണ് സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. A1, B2, C2, D3, E3, F4. അപ്പോൾ ഡി സിയും ഒരുപോലെയുണ്ട്, ഡിയും ഒരുപോലെയുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ബി ഡി, ബിയും സിയും ആണ് വരേണ്ടത്, അതല്ല ഡി ഇ. അതെ, ഡിയും ഇയും ഒരേ പെയറാണ് അല്ലേ, ഒരേ ലെങ്ത് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഡിയും ഇയും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു, 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ? ഇതിലേതാണ് ട്രയാങ്കിൾ? ഇതൊരു സർക്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ? ഇത് സർക്കിൾ, റെക്റ്റാങ്കിൾ, ട്രയാങ്കിൾ, ട്രിപ്പീസിയം. അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം? യെസ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാർത്താവിനിമയം. നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. കാർ അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. ഫോണും ടി വിയും അതേ, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി, കാറാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സൈൻ ബോർഡ് സീൻ ഓൺ ദ റോഡ് നിയർ ഹോസ്പിറ്റൽ? ഹോസ്പിറ്റലിനടുത്ത് ഇതിൽ ഏത് സൈൻ ബോർഡാണ് ഉണ്ടാവുക? ഹമ്പ് ഉണ്ടെന്നോ, സ്കൂൾ ഉണ്ടെന്നോ, ഹോൺ അടിക്കരുത്, വഴി കൊടുക്കുക. ഏതാണ്? യെസ്, ഗിവ് വേ. ഏതാ ശരി? യെസ്, നോ ഹോൺ അല്ലേ. ഇത് ഹമ്പെ ഹെഡ്, സ്കൂളെ ഹെഡ്, ഇത് ഗിവ് വേ, വഴി കൊടുക്കുക. ഇത് നോ ഹോൺ. ഇവിടെ ഹോൺ അടിക്കുക, രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഹോൺ അടിക്കാൻ പാടില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ലോഗൻസ് ക്യാൻ ബി എക്സിബിറ്റഡ് ഇൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്? റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ലോഗൻ ഏതാ? ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ്, ഡോണ്ട് പുട്ട് ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ്, വാക്ക് ത്രൂ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഈറ്റ് സോ മെനി ഓയിലി ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. ഏതാ ശരി? അതെ, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാഴാക്കരുത്. അടുത്ത ചോദ്യം, fruits are formed from flowers. Which one of the following does not turn into fruit from flowers? ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയി മാറാത്തത് ഏതാണ്? ഏത് ഫ്രൂട്ടാണ് ഫ്ലവർ ആയി മാറാത്തത്? മാംഗോ ഫ്രൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഫ്രൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴം എന്നല്ല, അതൊരു കായായി മാറുന്നുണ്ട്. കായ് എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. പംകിൻ ആണോ? അല്ല, അതും ഫ്രൂട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ജാസ്മിൻ, മുല്ലപ്പൂവ് പഴമായി മാറാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ കായായി മാറാറുണ്ട് ജാസ്മിൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.